Dear students, welcome back to a new episode of our English program today. We've missed all of you and we're happy we're back with you again. Today we'll study chapter 4 of the novel, part 2. But first of all, let me welcome my dear colleague, Mr. Muhammad. Thank you. Hi, Mr. Muhammad, you're welcome. Mr. Muhammad studied with you before the chapter 4, the part 1 of chapter 4 of the novel, and he just will begin with a summary. That's yes, right. Mr. Muhammad. Okay. My dear students, last episode we knew that Rodolphe Rassendyll and the ch4 went to the hunting lodge to get the king, but they didn't find the king. They found that the king was kidnapped and Joseph was killed. So ch4 convinced Rodolphe Rassendyll to continue to be the king. But before returning back, they saw some of Duke Michael's men came with spades to bury Joseph's body. Rassendyll fought them, and they are going to make him a trap. So he saw a gap, and he escaped. But one of them shot him in his finger. ch4 put a bandage on his finger, and they returned back to Stralsund. Let's start, my dear friends, at this part 2. Chapter 4, Part 2. Choose the correct answer. According to Rodolphe Rassendyll, what is a pretend king's life like? It is harder than a real life king's life? It is easier than a real king's life? It is as hard as a real king's life, or it is less difficult than a real king's life? Of course, the life of a pretended king حد مش حقيقي، انت مش قادر ان انت تعيش حياتك الحقيقية، يبقى بالوضع ده اكيد انها مش هتبقى سهلة، يبقى it will be so difficult, it will be harder than a real king's life. يعني هو راسندل بيقول اذا كان الملك نفسه حياته هارد، فكون بريتندد كينج ده بتبقى هاردر. يعني انت بتدعي ان انت حاجة مش الحقيقة بتاعتك. مش بتاعتك. Why did Rassendyll feel worried when he met the French ambassador? French ambassador عارفين ان ch4 told Rassendyll everything، يعني الحاجات اللي الملك likes و dislike his friends everything، وقال له كمان I will be on your side، هبقى في جنبك يعني. طب تعالى راسندل اتحط في موقف السفير الفرنساوي جه وكلمه في حاجه وراسندل didn't know how to answer it. بيقول لي why did Rassendyll feel worried when he met the French ambassador؟ هل ان ambassador was Rassendyll's classmate، كان زميله في يوم من الايام؟ ولا he couldn't answer the ambassador's question؟ ولا he worked for the ambassador before؟ ولا the ambassador knew he wasn't the real king؟ طبعا الإجابة الصح he couldn't answer the ambassador question. يعني the ambassador asked him a question, Rassendyll couldn't answer it. ده ايه نظام يعني اي حد يقول لك حاجة ان شاء الله والف الف مبروك. هو فعلا راسندل كمان ان شاء الله دي هيعرفها، لانه راسندل الملك الحقيقي ما بقاش عارف، ما بيبقاش يرد كتير، يعني هو بيسيب الرد لمين؟ ل7. ايوه بص خلينا انا ساكت ماليش دعوه بحد. ايوه فابقى كلم ch4 يعني. Okay, the next question. How did Rassendyll's injured finger، صباعه المتعور، affect his duties as a king؟ ازاي صباعه المصاب ده اثر على مهامه كملك؟ يا ترى في الاول people knew he wasn't a king، ولا many important documents وثائق مهمه were not completed، ولا عندي number C he couldn't read or write، ولا he couldn't write letters to Flavia؟ طبعا انا عندي ان حاجات مهمه من شغله، لان ده طبعا الكينجز فينجر، فعندي many important documents were not completed. وده في النقطه دي انا احترمت راسندل قوي، لان هو فعلا run the country correctly. بس لما تيجي الحاجات القرارات المصيريه دي لازم يسيبها للملك لما يرجع تاني. الحاجات اللي هو الدوكيومنتس والوثائق والمستندات اللي هيوقع عليها دي، لا هو طبعا ممكن ان هو كوبي ذا كينج سيجنتشر، بس هو عايز يسيبها لما الملك يرجع. ما هي ايه بقى مصائب قوم، يعني صباعي اتعور خلاص انا مش ماضي عنه. تمام. Why did ch4 think that Duke Michael wouldn't kill the king? Because Michael was kind,
because Michael loved his brother. طبعا استحالة. مفيش الاثنين دول ما ينفعوش. خلاص قطة وفار. If Michael killed the king Rasindel would kill him. ولا if Michael killed the king Rasindel would stay as king instead. ايه اللي حصل اول ما قال له بص لو الملك الحقيقي توكل على الله انت يعني ما فيش اي حاجة تانية قدامك. الخيار الوحيد if Michael killed the king Rasindel would stay as king instead. وهتفضل قاعد معانا وانتش مروح بيتكم تاني. تمام. Why couldn't Michael accuse Rasindel of anything؟ ليه مايكل ما يقدرش يتهم راسندل بأي حاجة؟ ما يقدرش يقول إن ده مش الملك. عشان people would know that he had kidnapped the king، ولا راسندل was innocent، ولا لأنه راسندل would know that راسندل people would know that راسندل was a liar، ولا people would know that راسندل was a good king. طبعا الإجابة الصح إن people would know that he kidnapped the king. يعني كده هيبين الذنب بتاعه، ما يقدرش يقول ان راسندل مش الملك الحقيقي خالص. ليه؟ الناس يقولوا طب والملك الحقيقي فين؟ هيجيب لنفسه مشكله من غير مشكله. هيجيب نفسه مشكله طبعا. فهو هيسكت خالص لغايه ما الاول يحاول انه يتخلص من راسندل وبعد كده يرجع يتخلص من الملك. يعني ما ينفعش يتخلص من الملك وراسندل عايش. وسبت هيقول له كده، هيقول له راسندل كده على فكره هو مش يقدر يقتل الملك الحقيقي طول ما انت عايش. عشان كده تيك كير اوف يور سيلف. حياه الملك الحقيقي مرهونه بحياتك انت. تمام. What did it mean that only 3 of Michael's 6 men، طبعا احنا عارفين ال6 men واهميتهم بالنسبه لمايكل، were with him in ستارلسو. ايه بقى اللي احنا هنفهمه كده لما نعرف ان ديوك مايكل اخذ 3 من ال6 وراح بيهم على ستارلسو؟ يا ترى the other 3 men were guarding the king، ولا the other 3 men were loyal مخلصين to the king، ولا the other 3 men disobeyed Michael، ولا the other 3 men were foreigners؟ طبعا كل الإجابات عندي مرفوضة تماما إلا حاجة واحدة، إن ال other 3 men were guarding the king. يبقى هو أخد 3 من ال 6 men أخدهم معاه، والثلاثة التانيين كانوا في مكان آخر. السبب الوحيد إن هم كانوا guarding أو بيحرسوا الكينج الحقيقي. What plans did Rasindel decide to keep secret from his friends؟ يعني راسندل خلاص انا عايز هلعب دور الملك، سيبني اتصرف زي ما انا عايز. ففي خطط راسندل خباها عن سابتو فريدز. ايه هي الخطط دي؟ To make himself as popular as he could، ولا not to say anything bad about Michael، ولا both A and B are correct، ولا they say everything bad about Michael. طبعا الإجابة الصح to make himself as popular as he could. ليه بقى عايز يخلي نفسه محبوب؟ He wanted to change the king's image in the mind of the poor. عايز يغير الصورة بتاع الملك القديم من في عقول الفقراء. لازم يقرب من الفقراء كويس علشان to have their support، عشان ياخد تأييدهم. عشان هو لما ياخد تأييدهم مايكل مش هيبقى معاه حاجة. هو نفسه بيقول كده، لأن لو في حرب if there is a fight between me and Michael they support me. يبقى كده زي ما هو عمل خدمة للكينج، ان هو حاول ان هو ينقذ المدينة في الاول، بيعمل له خدمة تانية عشان لما يرجع تمام. يبقى انا سايب لك التركة، سايبها لك اهي عيش انت. Why did Rasindel want to be seen most in the old town؟ طبعا احنا عارفين ان الاولد تاون دي البليس بتاع البور بيبل. طب ليه راسندل عايز دايما يبقى موجود هناك؟ يا ترى most of the rich people lived in the old town؟ طبعا لا. He wanted the poor to think well about him، يفكروا فيه بطريقة كويسة، ولا most of the poor people loved Sabt، ولا he wanted the rich people to think well about him؟ طبعا ايه ودي لازم نشيلها تماما. هو هدفه زي ما قلنا في السؤال اللي فات، هدفه الوحيد ان هو عايز البور بيبل يفكروا في الكينج بطريقة كويسة. عشان كده هناخد B. He wanted the poor people to think well about him، علشان لما الكينج الحقيقي يجي يبقى هو زي ما قلنا سايب له تركة كويسة وسايب له البلد متظبطة. What would Rasindel do in order not to be a distant king؟ عشان ما يبقاش ملك بعيد عن الناس. هيعمل ايه؟ He would be seen most in the rich town، هيتشاف كتير في الجزء الجديد من المدينة. هو طبيعي كده محبوب في الجزء القديم. He would leave the country، هيسيب البلد ويهج يعني. خلاص طفش منهم. ولا he would be seen most in the old town؟ طبعا الإجابة دي مقنعة. He would befriend Michael. لا طبعا الإجابة الثانية اللي هي بتقول he would be seen most in the old town. هيحب يروح كتير جدا في الجزء القديم من المدينة عشان الناس يبدأوا يعرفوه، لأن قبل كده الناس ما كانوش عارفين.
ده حتى وهو ماشي في الكورونيشن، قبل الكورونيشن اول ما مشى في جزء قديم من المدينه ما كانوش عارفين. واحد بيقول ده ابيض عما كنت اتوقع، ده اطول مما كنت اتوقع. معنى كده ان هم ما شافوش الملك قبل كده خالص يعني. وهو لما راح بقى بدا يكسب السبورت بتاع الناس. ما هي علشان كده مستر محمد، لو الطالب عندنا عرف الجزء ده، عرف بس الفكره دي، اي سؤال هيجي له فيها هيقدر يحله صح. ده شور يعني. What did Rassendyll do on his way to visit Princess Flavia؟ يا ترى he waved to Fritz who bowed to him، ولا he bought flowers from a poor young girl؟ Number C, he asked Sabt for permission انه يديله اذن، ولا he lied to Sabt about why he was going there، السبب اللي مخليه يروح لبرنسس فلافيا. طبعا يعني I am a king و I am in love with someone، فهحاول ان انا اظهر بمظهر الرومانتيك person، فعشان كده he bought flowers from a poor young girl. وطبعا كلمة poor young girl بتحاول شوية توضح لنا هو قد ايه بيقرب من البور people. تمام. والحركة دي كمان حببت الناس فيه. اولا هو عاوز ان هو benefit from برنسس فلافيا's popularity. عاوز يستفيد من شعبية برنسس فلافيا عند البور بيبل. وكونه حتى مشى في الجزء القديم من المدينة وراح اشترى من واحدة من واحدة بياعة في الشارع كده، واداها كوين، واداها كمان سيلفر او جولد كوين. فدي طبعا حاجة حببت الناس فيه اكتر، والناس كلهم مش وراه لما شافوه رايح عند معشوقة الجماهير اللي هي برنسس فلافيا. بالنسبة لهم كانت محبوبة جدا. وهو زي ما قلنا كده لما يجي سؤال كريتيكال يقول لك ازاي هو استفاد من شعبية برنسس فلافيا. استفاد منها ازاي؟ انه خلى الفقراء يشوفوه وهو رايح يزورها. فهي bought flowers from a poor young girl. What did Rassendyll decide to do while talking with the Princess Flavia? Why? Rassendyll كان بيقول لنفسه قبل ما يروح يعني لم نفسك يا ما تحاولش تتكلم كتير علشان ما تغلطش، وممكن برنسس فلافيا ديسكفر تكتشف ان انت ايه؟ ان انت مش الملك. هو حاول يعمل ايه وليه؟ To tell her the truth، هيقول لها الحقيقة؟ ما اعتقدش. To ask for her hand، طبعا يطلب ايدها يعني يتجوزها، ولا to be very careful while talking to her، الإجابة دي مقنعة شوية، ولا to criticize مايكل. هو مش بيحاول ينتقد مايكل قدام حد، هو بيخلي مايكل يبان الأخطاء بتاعته قدام الناس، الايفل سايد بتاعه. طب هو يعمل ايه بقى؟ To be very careful while talking to her، هيكون حريص جدا ان هو بيتكلم معاها علشان ما يغلطش. خلي بال حضرتك يا مستر، لان هي كمان اقرب واحده من الكينج، فهي اكتر واحده ممكن تكتشف طبعا لو يعني بنت العم الملكيه، فعارفه العيوب والمشاكل بتاعته يعني. Why was Rassendyll very careful when he talked to Princess Flavia? He wanted her to speak freely. She would realize that he wasn't the real king. She would realize that he loved her، ولا she would realize that he hated Duke Michael. طبعا السؤال ده شبيه بالسؤال اللي فات، بس جايبينه لنا بطريقه تانية. فهي نفس الفكره بتاعت السؤال اللي فات، ان هو خايف ان هي تكتشف ان هو مش الريل كينج، علشان كده هيحاول ان هو يكون مقل معاها شويه في الكلام and not to talk so much. فهنختار choice B. She would realize that he wasn't the real king. Why did Rassendyll visit the princess؟ واساسا راح يزورها ليه؟ He wanted to get her support، طبعا إجابة حلوة، ولا to buy her sunflowers، just to buy her sunflowers، ولا he wanted the Duke Michael أو to angry Duke Michael، ولا to ask her for marriage. طبعا he wanted to get her support، he wanted to get the people's أو her popularity، يعني عشان يستفيد من شعبيتها وعشان يحصل على تأييدها، وده اللي حصل فعلا. How did his visit to the princess make him more popular؟ وده اللي مستر محمد كان بيتكلم عليه من شوية. The visit made him look kind to the princess، خلته كده جنتلمان وشكله ابن ناس كده قدام البرنسس، ولا the visit made all people like the princess، هم أصلا بيحبوها. The visit made Duke Michael happy، طبعا استحالة الراجل هيقتلهم دلوقتي. The visit made the people happy. طبعا الأكيد إن احنا قلنا برنسس فلافيا كانت معشوقة الفقراء، زي ما حضرتك قلت، وكان كلهم بيحبوها، فبالتالي ان اي تودد ليها هيكسب هو، يبقى they were very happy، يبقى the visit made the people happy. Why was there a loud cheer from the streets outside the princess palace؟ وهم رودولف موجود مع برنسس فلافيا في هتافات بره،
Fritz was waiting for Rassendyll outside, ولا سبت was also visiting the princess, ولا the king was coming into Flavia's house, ولا the duke was coming into Flavia's house. هو احنا هنعرف ان كل شويه ديوك مايكل بينط وبيروح عند برنسيس فلافيا. ليه بقى؟ برضه to get her support. لان هنعرف بعدين برضه ديوك مايكل ما ينفعش يبقى ملك الا اذا اتجوز برنسيس فلافيا. هنعرف بعد كده برضه لان مامته مش ملكه، مامته مش معناها الملكه، فلازم يكمل الجزء الثاني بتاعه. فكل شويه تلاقيه بيروح يزور برنسيس فلافيا. طب تخيل بقى ديوك مايكل ساب رودولف راسندل يبقى ملك ومشى في الجزء القديم من المدينه، كمان جاي لي عند برنسيس فلافيا. هنشوف الحوار حصل بينهم حوار جميل جدا، وكل واحد بيحاول ان هو يقلش على التاني كلام ويلقح على التاني كلام. حوار لو قريتوا التكست هتستمتعوا بالحوار اللي موجود ده. طبعا الاجابه اللي بتقول ان ديوك مايكل was coming into Flavia's house، هو ده اللي خلى الناس تهتف بره. لسه في ناس من البور بيبل بتأيد ديوك مايكل. Why couldn't Michael come into the guest room when the king was there؟ ليه ما دخلش الأوضة أوضة الضيوف اللي كان موجود while the king كان موجود جوه؟ The king didn't give him the permission، ما أذنلوش إنه يدخل، ولا the king was talking عمال يلوك مع فلافيا، ولا he didn't want to talk to the king، ولا the guest room was too hot. ما كانش عندهم تكييفات. طبعا as a king ما فيش حد يقدر يعمل أي حاجة من غير his permission، فقال له بس انت يعني جيت لقضاك. بدام الملك في ضيافه حد، الحد ده استحاله يستقبل اي حد اخر، اي جيستس الا باذن من الملك. يعني بدام الملك موجود عندك في بيتك، انت ما ينفعش تستقبل اي ضيف تاني، مفيش بيبان هتتفتح الا بامر من الملك. طبعا هو ديوك مايكل اللحظه دي خلت برنسيس فلافيا بتستغرب ليه الملك ما بيسمحش لديوك مايكل بالدخول، وراسندل انه ما يعرفش البروتوكول ده، فبيستغرب ليه برنسيس فلافيا ما سمحتش لديوك مايكل بالدخول. قعدوا الاثنين كده لغايه ما رودولف راسندل قدر يخلص من حته. انتوا عارفين ان انا بنسى. تمام. فهتبقى الانسر بتاعتنا the king didn't give him permission. What mistake did Rassendyll make when he was visiting Flavia؟ هي دي النقطه اللي عملها. He refused to ask Duke come in، ولا he asked Duke Michael to remain outside، ولا he asked Duke Michael in، ولا he didn't ask Duke Michael in. طبعا الإجابة إن he didn't ask Duke Michael in لأنه ما يعرفش. هو فاكر المفروض اللي تسمح له بالدخول هي برنسيس فلافيا، صاحبة البيت، صاحبة البيت، لكن هو ما يعرفش البروتوكول ده، إن هو ما دام الملك موجود غير مسموح لأي حد يدخل إلا بإذن من الملك نفسه. How did he cover up his mistake؟ cover up يعني غطى ازاي، حل الغلطة بتاعته، دار على الموضوع. هو كان بيتلكك قوي في حكاية إن أنت عارفين إن أنا بنسى يعني، وجات له كويس قوي ان هو فعلا بينسى. الملك الحقيقي كان بينسى، فدي جات له بالنسبه له حلو قوي. by saying that he kept forgetting all the rules، by saying that he wanted his brother beside him، ولا by saying that his brother never wanted to talk to him، ولا by saying that his brother preferred to stay outside the room. الاجابه الصح طبعا by saying that he kept forgetting all the rules، ان هو بينسى يا جماعه، معلش انا اسف، أنا بنسى القواعد والقوانين زي ما أنتوا عارفين. هو طبعا ما كانش ناسي، هو ما كانش يعرف. Rassendyll said that his hand was hurt from an animal bite. Who was he talking about؟ كان بيقلش بقى وعمال يقول كلام كده بيتداري على مين. هو صباعك متعوره من ايه؟ في انيمال. قال له في حيوان عضني وعارف ان الحيوان ده هيعضني تاني، بس لو عضني تاني هديله فوق دماغه. كل ده طبعا وبرنسيس فلافيا واقفه مش فاهمه اي حاجه، هم الاثنين اللي فاهمين. يا ترى he was really talking about Michael's 6 men، ولا he was really talking about Michael himself؟ he was really talking about سبت، طبعا استحاله. he was really talking about جوان، برضو it's a mistake. يبقى he was talking about Michael، وكان طبعا بيتكلم عليه بكلام متغطي كده. تمام. What did Rassendyll tell Michael about the cause of his injury in his hand؟ سبب الإصابة he fought his men، قال له كده صراحة أنا كنت بحارب رجالتك، ولا one of Michael's men shot him، ولا he caught his finger into a door، ولا an animal bite him. طبعا الإجابة اللي نمرة دي an animal bit him، إن في حيوان عضه يعني. وطبعا هيبدأ بقى راسندل ياخد الخيط هو. تمام. يقول له طبعا انا عايز اشكرك على الكورونيشن ايوه عمال يقول له الايام الحلوه اللي قضيتها عندك في الهانتنج لوج،
ولا الحفله اللي كنت عاملها لي، الكورونيشن اللي انت عامله لي، انت عامل حفله كنت بتعملها لنفسك، لو عملتها لنفسك ما مش هتطلع بالمنظر. خلى ديوك مايكل هو بيقول كده جامبد انتو فيت، يعني قفز من الغيظ لدرجه ان هو خرج من الاوضه. والاكسبريشن ده حلو جدا عشان هو بيعبر عن الغضب. critical questions with answers. يلا نشوف الكريتيكال thinking. Why do you think Rassendel was worried when he met the French ambassador؟ لما قابل السفير الفرنسي هو كان خايف جدا لما قابله. طب ليه؟ طبعا شفناها في التشويسز. هنا هو كان خايف مش عارف هيعمل ايه لما يقابله، because he couldn't answer the ambassador's question وما كانش عارف يوصل للاجابه الصح، فبدا ان هو يتوتر ويقلق شويه. تمام. حتى سبت قال له كده، قال له ده انت لو كنت رديت كنت هتتكشف. طبعا. لان الملك الحقيقي اصلا ما كانش بيرد وما يعرفش اي حاجه يعني. ده كويس ان انت ما ردتش. Why do you think Fred objected when Rassendel asked Sept if he could rest? Fred objected that and told Rassendel he couldn't take rest as he didn't want to waste any time and wanted to plan how to attack Michael. يا جماعة أنا مش هينفع نستريح، ده احنا لازم بسرعة نجري ونلحق ونروح نهاجم مايكل علشان نقدر نخلص الملك. بس كان سبت له وجهة نظر تانية، قال له لا احنا ما ينفعش نعمل كده، احنا لازم ويت نشوف مايكل نفسه هو هيعمل ايه، نشوف مايكل هيهاجم ازاي واحنا ندافع ازاي. كان برضو من ضمن الويزدم بتاع سبت. Why do you think Fritz described the situation as a stalemate؟ ده على فكرة الحتة اللي جت السنة اللي فاتت في الكوتيشن، احنا ما عندناش السنة دي كوتيشن، بس جت السنة اللي فاتت كانت كوتيشن. ستيلمنت اللي معناته يعني العملية لا انت تنفع تقول لديوك مايكل خطف اخوك او خطف الملك الحقيقي، ولا ديوك مايكل ينفع يقول ان انت مش الملك. فيعني العملية كده فيها ورطة يعني. هيبقى الانسر بتاعتي no one could do anything as they couldn't accuse Michael of kidnapping the king. انا لو اتكلمت مش هقدر ان انا اقول ان هو خطف الكينج، مش هقدر اتهمه الاتهام ده، وفي نفس الوقت مش هستفيد حاجه. فايه this was a stalemate اللي هي ورطه. What do you think the presence of half of Michael's six men with him in Stralsund mean؟ احنا حضور 3 من رجاله ديوك مايكل موجودين معاه في سترالسون معناته ان ايه؟ ان ال3 التانيين دول في اجازه يعني؟ لا. امال ال3 التانيين بيعملوا ايه؟ ال3 التانيين دول جارد ذا كينج ان ذا كاسل اوف زندا. واحنا زي ما احنا قلنا قبل كده ان مايكل ورجالته هيبقوا على حياه الملك طالما رودل فراسندل واز الايف. طالما رودل فراسندل عايش فهم هيحافظوا على حياه الملك. فهم بيحرسوا الملك، ال3 التانيين بيحرسوا الملك فين؟ ان ذا كاسل اوف زندا. تعال نشوف الإجابة كده. That means the other half was guarding the king, so the king must have been alive. What do you think of the 6 men؟ وجهة نظرك إيه عن ال6 men اللي هم رجالة بتوع مايكل؟ I think they were criminal and violent as they obeyed Michael's orders regardless their harms. يعني هو أنا شايفة، أو أنا كطالب أنا شايف إنهم criminals وعندهم نسبة كبيرة من العنف، بالرغم من ان هم حاسين ان في ضرر عليهم في الموضوع، الا انهم كانوا بلايندلي كده من غير ما يفكروا كانوا بيطيعوا كل اوامر مايكل اللي هي طبعا اصلا كانت ويكد وكانت كلها ايفل. What do you think of the 6 men? They were from Ruritania and Belgian and French and Englishmen. هم طبعا 3 منهم from Ruritania و3 foreigners يعني. لما اقول لك تعرف ايه عن ال6 men؟ هقول ان هم special guards, special soldiers، ده قوات خاصة وجنود خاصة. they follow Michael as his shadow. هم ماشيين مع مايكل زي ظله بالظبط. طب ال6 دول دلوقتي مش هم اللي ماشيين معاه، ده 3 بس اللي ماشيين معاه. التانيين فين؟ احنا زي ما قلنا guarding the king in the castle of Zend. What do you think of Rassendel's plan to act as a real king؟ رأيك ايه كده في خطة راسندل ان هو يعمل كأنه الملك الحقيقي؟ الخطة بتاعت رادلف راسندل قدر ان هو يكسب popularity شهرة، وقدر ان هو يكسب شعبية للملك، بحيث ان هو لما يتبادلوا الادوار تاني والريل كينج يرجع يبتدي زي ما قلنا يبقى سايب له حاجة كويسة وسايب له البلد بطريقة كويسة يمكن هو نفسه كريل كينج مش هيقدر يعملها. What did Rassendel hope؟ راسندل بيتمنى ايه؟ He hoped there wouldn't be a fight.
هو كان بيتمنى ان ما يبقاش في قتال بينه وبين ديوك مايكل. He couldn't enjoy his game in Stralsund, and sometimes good would come from it. Michael wouldn't grow stronger while the game lasted. مايكل عمره ما يبقى أقوى طالما اللعبة استمرت. لو اللعبة استمرت كتير مايكل مش هيبقى أقوى من كده. How did Rassendyll begin his plan؟ بدأ الخطة بتاعته ازاي؟ أول حاجة طبعا he rode his horse through the park with frets and waved to everyone bowing to him. عاش الدور ان هو real king وبدأ يعمل waving الكلام ده هو في طريقه إلى برنسيس فيلافيا. What do you think Rassendyll stopped while riding through the narrowest and oldest street? ليه توقف هو رايح لبرنسيس فيلافيا في الشوارع الضيقة؟ To buy flowers from a poor young girl with a gold coin. الحتة دي طبعا attracted a lot of people. جذبت ناس كتير جدا ناحيته. What is your opinion of Rassendyll when he decided not to be a distant king؟ لما قرر انه ما يبقاش king بعيد عن الناس. I think it was a good thing as he decided to be seen among his people to make them realize عشان يخليهم يدركوا that he cared about them. What effect do you think Rassendyll ride in the poor part of the town had on the people? ايه التأثير اللي حصل على الناس؟ I think that action attracted a lot of interest. ده جذبت انتباه كتير جدا من ال poor people, and soon hundreds of people were following him on his way to the home of Princess Flavia. How do you think Rassendyll's visit to the princess would help him؟ زيارته للبرنسس هتساعده ازاي؟ I think the princess was very popular and the people seemed very pleased that he had gone to see her. يبقى الناس هتعتبره not a distant king. Dear students, we hope that you enjoyed our episode for today. Study well, revise the questions, and I want to tell you something, that the more you practice, the more you get perfect. Thanks a lot. Thank you, our dear friends. As we told you before, read the text of the story. لازم تقرأ التكست بتاع القصة. It's very, very important for you and useful for you. Thank you, and wait for us the next time. Goodbye.